તો એક સૌથી મોટો અપડેટ મળી રહ્યું છે। અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। પાકિસ્તાને લોન્ચ કર્યું નવું અભિયાન અને ઓપરેશન બુનિયાન ઉલ મરસૂસ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે। આ નવું અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે। અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। પાકિસ્તાન દ્વારા અભિયાન લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે। નવું અભિયાન ઓપરેશન બુનિયાન ઉલ મસૂસ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે। આ અભિયાન ચલાવવામાં આવશે। હવે પાકિસ્તાન તરફથી અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। હવે પાકિસ્તાન દ્વારા નવું અભિયાન લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે। અત્યાર સુધીનું આ સૌથી મોટું અપડેટ। પાકિસ્તાનના એરબેઝ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો અને હવે પાકિસ્તાન તરફથી નવું અભિયાન લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે। ઓપરેશન બુનિયાન ઉલ મસૂસ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે અને પાકિસ્તાન તરફથી આ સૌથી મોટા સમાચાર અત્યાર સુધીના અને વહેલી સવારે જ આ સૌથી મોટું અપડેટ સામે આવ્યું છે કે પાકિસ્તાન દ્વારા હવે નવું અભિયાન લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે। ઓપરેશન બુનિયાન ઉલ મસૂસ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે અને પાકિસ્તાનના જે 3 એરબેઝ છે તેના પર હુમલો કરવામાં આવ્યો છે। ભારત તરફથી આ હુમલો કરવામાં આવ્યો છે ત્યારે અનેક દાવા પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે અને આ વચ્ચે સૌથી મોટું અપડેટ એ કે પાકિસ્તાન હવે નવું અભિયાન શરૂ કરી રહ્યું છે। અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે કે પાકિસ્તાને નવું અભિયાન લોન્ચ કર્યું છે। ઓપરેશન બુનિયાન ઉલ મસૂસ ઓપરેશન બુનિયાન હવે પાકિસ્તાન તરફથી ચલાવવામાં આવશે। ગમે તેટલા અભિયાન ચલાવી લે પરંતુ તેમ છતાં પણ એ તાકાત નથી દર્શાવી શકવાનું, કારણ કે વાતો ઘણી મોટી મોટી થઈ રહી છે પાકિસ્તાન તરફથી, પરંતુ જ્યારે એક્શનની વાત આવે છે ત્યારે તેમની બધી જ મિસાઇલ, તેમના બધા જ ડ્રોન પાણીમાં પડી જાય છે। गुजर गई एक इधर बलून एरिया पूरा ये हमारा पूरा इनके रेंज में आता है। जोड़ी का पूरा एरिया जो है दूर तक ये रेंज में आता है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आवाज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। आसपास हमें जो बताया गया गाड़ियों पे, दुकानों पे, मकानों पे जो हैं शेल गिरे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो हालात हैं वो बहुत ही संवेदनशील बने हुए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जो आवाज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि जो विंडो पेन्स हैं वो हिल रही हैं। कई जगह पे जो है नुकसान की भी खबरें आ रही हैं। ये देखिए जिस तरह से आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पे, तो लगातार जो है ये जो मध्य रात्रि से जो है इस तरह की आवाज़ें, इस तरह से जो अटैक हैं वो पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं। लगातार जो है एक माहौल जो है खौफ का, दहशत का बना हुआ है और यहाँ पे जो है लोगों को जो है यहाँ पे उठाया गया, उनको कहा कि आप अलर्ट रहिए, नीचे रहिए, सेफ जगह पे रहिए, क्योंकि पाकिस्तान लगातार जो है अब इस टाउन को भी निशाना बना रहा है। मंशा जिस तरह से उसकी यही है कि यहाँ की सिविलियन पॉपुलेशन, देखिए यहाँ पे छुपने के लिए कोई खास जगह नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि जो बंकर्स हैं उसकी मांग जो है वो यहाँ पे कई इलाकों में हुई। हम हम पिछले कुछ दिनों में यहीं पे मौजूद हैं, पुंछ में, जोड़ी में, लेकिन यहाँ पे बंकरों की जो है कई गांव ऐसे हैं जहाँ बंकर नहीं हैं। अब गांव के गांव तो खाली हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह से इस टाउन को निशाना बनाया गया है जहाँ पे मौजूद हूँ, ये टाउन का इलाका है, और ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो ये लोग भी कहते हैं कि ये जो है जद में आता है ये सारा इलाका, और यहाँ जो है वो खदशा बना हुआ है और लगातार जो है वो धमाकों की आवाज़, ये देखिए अभी फिर धमाके की आवाज़ जो है लगातार आ रही है। तो ये जो स्थिति है इस वक्त बनी हुई है और लगातार जो है पाकिस्तान ऐसी इलाकों को निशाना बना रहा है। लोग जो हैं वो सख्ते में हैं और अमूमन सी बात है कि जिस तरह से हर किसी को ये है कि अब किसी तरह अपनी जान बचानी है, और यहाँ पे जिस तरह से लगातार धमाकों की आवाज़ बिल्कुल नज़दीक से आ रही है, तो ये साफ हो जाता है कि ये समूचा इलाका जो है वो जद में आ चुका है और कई इलाकों में नुकसान की खबरें भी हैं। और ये जो शेलिंग है और उसका सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर 1 मिनट के बाद यहाँ धमाका हो रहा है और ये स्थिति इस वक्त यहाँ जो टाउन में बनी हुई है। तो पंजाबना जे 6 जिल्ला छे એટલે પાકિસ્તાનની સરહદ પર આવેલા એટલે કે જે સરહદીય વિસ્તારો છે ત્યાં આગળ સતત હુમલા કરવામાં આવી રહ્યા છે અને લગભગ 532 કિલોમીટર લાંબી સરહદ છે અને તેમ છતાં પણ હુમલો કરવામાં આવી રહ્યો છે। અને આ સીધી તસવીર એ છે કે જે પાકિસ્તાન એરબેઝ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો છે
નરોવલ, રાવલપિંડી તેમજ નૂર ખાન એરબેઝ છે, આ ત્રણ જે એરબેઝ છે તેના પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો તેની આ સીધી જ તસવીર સામે આવી છે। પાકિસ્તાનના જે ત્રણ એરબેઝ છે તેના પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો અને તે એરબેઝ તહેસ નહેસ થઈ ગયા છે, કારણ કે ભારત તરફથી આ હુમલો કરવામાં આવ્યો છે। ભારત તરફથી આ જડબાતોડ જવાબ આપવામાં આવ્યો છે, જે પાકિસ્તાન તરફથી આખી રાત હુમલા કરવામાં આવ્યા અને ડ્રોન હુમલા કરવામાં આવી રહ્યા હતા, તે ડ્રોન તો હવામાં જ તોડી પાડવામાં આવ્યા। બીજી તરફ ભારત તરફથી અનેક ડ્રોનનો ઉપયોગ કરીને એક સાથે હુમલો કરવામાં આવ્યો અને આ ત્રીજી એ તસવીર કે ભારત તરફથી ફરી એકવાર આ જડબાતોડ જવાબ આપવામાં આવ્યો છે। પાકિસ્તાનના જે એરબેઝ છે, ત્રણ એરબેઝ તેને તહેસ નહેસ કરી દેવામાં આવ્યા છે અને આ ત્રણ એરબેઝ પર હુમલો કરવામાં આવ્યા છે અને તેની આ તસવીર સામે આવી છે કે ત્યાં આગળ વિસ્ફોટ સર્જાયો અને જે આસપાસના વિસ્તારના જે લોકો છે તેમાં પણ ડરનો માહોલ જરૂરથી હશે, કારણ કે જે જોરદાર અવાજ સાથે આ હુમલો થયો હશે અને તેની તસવીરો પણ અત્યારે સામે આવી રહી છે। આ ત્રણેય એરબેઝ પાકિસ્તાનના કે જે રાવલપિંડી, નૂર ખાન એરબેઝ, નરોવલ, આ ત્રણ જે એરબેઝ છે તેને તહેસ નહેસ કરી દેવામાં આવ્યા છે। આખી રાત પાકિસ્તાન તરફથી હુમલા થયા અને સતત હુમલાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો અને 3 દિવસની વાત કરવામાં આવી તો 3 દિવસમાં લગભગ 700 જેટલા ડ્રોન વડે હુમલો કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ બધા જ જે પ્રયાસો છે તે નિષ્ફળ નીવડ્યા છે, કારણ કે આપણી સેના દ્વારા આ તમામ જે પ્રયાસો છે તેને નાકામ કરવામાં આવ્યા છે અને તમામ પ્રયાસો તે લોકોના નિષ્ફળ નીવડી રહ્યા છે। બીજી તરફ નાપાક પાકિસ્તાન તરફથી જે હરકત થઈ રહી છે, સામાન્ય નાગરિકોને ટાર્ગેટ કરવામાં આવી રહ્યા છે, રહેણાંક વિસ્તાર પર હુમલો કરવામાં આવી રહ્યો છે, ત્યારે લોકોને પણ સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવામાં આવી રહ્યા છે, લોકોને બંકરોમાં ખસેડવામાં આવી રહ્યા છે અને સતત સાવચેત રહેવા માટે અપીલ પણ કરવામાં આવી રહી છે, કારણ કે સરહદીય વિસ્તારમાં સતત ગોળીબાર થઈ રહ્યો છે, સતત ડ્રોન વડે હુમલો કરવામાં આવી રહ્યો છે અને એટલા માટે લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવામાં પણ આવી રહ્યા છે, પરંતુ ત્યાંના જે સરહદીય વિસ્તારના લોકો છે તે લોકો ડરના ઓથાર નીચે જીવી રહ્યા છે। પૂંછ